নমস্কার বন্ধুরা, চলে এসেছি নতুন আরেকটা ব্লগ নিয়ে। কলকাতা টু বারাণসী যাব সিমলা, কিন্তু এই ভিডিওটাকে আমি কিছু পার্টে ডিভাইডেড করে নিয়েছি। চলুন দেখাচ্ছি। যাওয়ার আগে বাড়ির লোকের সাথে দেখা করে ঠাকুরকে নমস্কার করে বেরোবো। মা শিব ঠাকুর মন্দিরে নমস্কার করছে। দাঁড়ালাম তেল ভরতে। ফুল ট্যাঙ্কি তেল ভরে নেবো, যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। বারাণসী আমাদের বাড়ি থেকে 683 কিলোমিটার টোটাল। মোটামুটি 13 থেকে 14 ঘন্টা ননস্টপ যদি জার্নি করা যায় তাহলে সময় লাগে। আমাদের ইচ্ছা আছে ননস্টপ জার্নি করেই যাওয়ার, কারণ খাওয়ার দাওয়ার গাড়িতে সব প্রচুর মজুত করে নেওয়া হয়েছে। টয়লেট পেলে রাস্তায় খালি দাঁড়াতে হবে। কফিও বানিয়ে নিয়েছি, গাড়িতে যেতে যেতে কফিও খেতে পারবো। প্রচন্ড অন্ধকার, পেছনে তাই কিছু দেখা যাচ্ছে না। রাস্তাঘাট খুবই ফাঁকা, রাত্রেবেলা এর জন্যই বেরিয়েছি। ঝিম ভাবটা কাটানোর জন্য কফিতে চুমুক দিয়ে নিলাম, আর তার সাথে পপকর্ন। আমার থেকে বেশি রাস্তাটা বড়। কি আর শোরুমটা এই যে সুমনের ভিডিও আসেই নি। আসছে, কেন আসবে? কিয়া লেখাটাই ওঠে। এখন ঘড়িতে সময় হলো 2:22। আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছি ঠিক রাত 12টার সময়। আমরা বর্ধমান ক্রস করছি। বর্ধমান ক্রস করার পরে আমরা ঢুকবো হচ্ছে দুর্গাপুর। দেখুন, এখান থেকে দার্জিলিং 514 আর দুর্গাপুর 20 কিলোমিটার। আমরা সোজা চলে যাব দুর্গাপুরের দিকে। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि
सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराघ्रि पीठभूभुजङ्ग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्ग भालि पीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल पंडिका धगद् 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 ज्वलद् धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मथच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे भ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वस विनिर्गमत्क्रम स्फुरत् कराल भाल हव्यवाढ्धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवा स्पृशद् विचित्र कल्पयोर्भुजङ्ग मौक्तिकत्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो फुरुद्विपक्ष पक्षयो कृष्णारविन्द चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्ति कदा सदा शिवं भजाम्यहम् निलिम्प निर्झरी निकुञ्ज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्त लोललोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय গুড মর্নিং ফ্রম সামওয়্যার, যাই না কোথায়। বিশ্বাস করবেন, সারা রাত গাড়ি চালিয়ে কোনো ক্লান্তি নেই শরীরে, আলাদা একটা এক্সাইটমেন্ট। কারণ জার্নি করতে আমার তো খুব ভালো লাগে। Slight left. সকালের ফ্রেশ এয়ার একদম। একটু ডাইভারশন আছে, রাস্তাটা খারাপ আছে, আমরা সাইড দিয়ে বেরিয়ে যাব। হয়তো ওই ব্রিজের নিচ দিয়ে আমাদের রাইট যেতে হবে, রাইট সাইডে 800 মিটার পর। চলুন আগে দেখাচ্ছি। সকাল হয়ে গেছে, এখন আমাদেরও দেখাচ্ছে 12:40 দুপুরবেলা ঢুকবো বারাণসীতে। সকাল হলে গা হাত পাটা কেমন ঝিমঝিম লাগে। ভাবছি কোথাও দাঁড়িয়ে একটু কফি খেয়ে নেবো আর চোখে মুখে একটু জল দিয়ে নেবো। ক্লান্তিবোধ তো শরীরে এসে গেছে হালকা হালকা। গুড মর্নিং পাপা, হাই, গুড মর্নিং। ও ঘুম থেকে উঠে গেছে, ওর মা ওকে ব্রেকফাস্ট দিয়ে দিয়েছে গাড়িতেই। ব্রেকফাস্টে গ্রেপস অ্যান্ড অ্যাপেল। আমরা যতটা চেষ্টা করছি গাড়িতেই ব্রেকফাস্ট সেরে নেওয়ার, হয়তো লাঞ্চ করতে কোথাও দাঁড়াবো। 12:40 দেখাচ্ছে দুপুরবেলা বারাণসী ঢুকবো। আমরা বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় যেই টাইমটা দেখাচ্ছিল বারাণসী পৌঁছাবো, সেই টাইমটা হয়তো কমেছে, বাড়তে দিইনি। কারণ আমরা কোথাও দাঁড়াইনি, খালি টয়লেট করার জন্য আর চোখে মুখে জল দেওয়ার জন্য। চলে এসেছি দুপুরের লাঞ্চ করতে। এটা হচ্ছে গয়া ডিস্ট্রিক্টের আশেপাশে, মানে আমরা এখনও বিহারেই আছি, ইউপি এন্টার করিনি। লাঞ্চটা করে আমরা বেরিয়ে যাব, বেশিক্ষণ দাঁড়াবো না এখানে। লাঞ্চ হয়ে গেল, ভুলে গেছি লাঞ্চটা দেখাতে, খেয়াল ছিল না অত, তাড়াহুড়া করছি কারণ ওখানে বারাণসী ঢুকতে দেরি হয়ে যাবে। চলুন এই হোটেলটা আমরা লাঞ্চ করলাম, আশেপাশে একটু দেখিয়ে সবাই গাড়িতে উঠে যাব। কারণ তাড়াহুড়া করছি, সারা রাত জার্নি করেছি তো, কতক্ষণ হোটেলে গিয়ে একটু টান ঘুম দেবো, প্রচণ্ড টায়ার্ড লাগছে। চলুন গাড়ি ছাড়া যাক। অ্যাট লাস্ট আমরা সিটিতে এন্টার করে গেছি, বারাণসীর। হোটেলটা অনলাইনে আস্তে আস্তে বুক করে নিয়েছি, হোটেলের লোকেশন দেওয়া আছে, এখন হোটেলে যাচ্ছি। আমরা হোটেল নিয়ে সাথে বেরিয়ে যাব গঙ্গা আরতি দেখার জন্য, কারণ আমাদের কাছে টাইম খুবই কম। কাল সকালবেলা 4-5টার সময় আবার এখান থেকে বেরিয়ে যাব আমরা। আমরা জাস্ট রুমে লাগেজ রেখে বেরিয়ে গেছি গঙ্গা আরতি দেখার জন্য। ঘাটে যাচ্ছি এখন গঙ্গা আরতি দেখব। ইচ্ছা আছে বোট রেন্ট করে গঙ্গা আরতিটা দেখার। চলুন আপনাদের একটু শহরটা ঘুরিয়ে দেখাই, টোটো করে যাচ্ছি তো।
খুব ছোট ছোট গলি, গাড়ি ঢোকাতেই প্রায় আমার 1 ঘন্টা লেগে গেছে হোটেলে এই গলি দিয়ে ঢুকতে। এত কনজাস্টেড গলি। ওখানে বসে সবার কোথাও হাত দিবি না। ওই তো বসেছিল। হাত ধর বাবা, এখানে হাত ছাড়ার ব্যাপার কোনো নেই। ফেমাস লস্যি বারাণসীর। দেখতে তো খুব ভালো, জানি না খেতে কেমন। চলুন খেয়ে দেখি কেমন। আমার অতটা ভালো লাগলো না, খুব একটা টেস্ট না খেতে, দেখতেই ভালো। हाँ उससे क्या बड़ा वाला नाव आगे ले जाते हैं ना, अब छोटा नाव तो आगे देख ही नहीं पाएगा। আচ্ছা আচ্ছা। तेल अब অ্যাট লাস্ট চলে এসেছি ঘাটে। দেখুন বারাণসীর সেই বিখ্যাত ঘাট, যেখানে জয় বাবা ফেলুনাতে শুটিং হয়েছিল। এই ঘাটে অসাধারণ অনুভূতি। আর আমি একটু ফেলু প্রেমী, তার জন্য ঘাটে ঢুকতে না ঢুকতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। বোটে উঠে গেছি, উঠে 360 ভিউটা দেখাচ্ছি ঘাটের, কত সুন্দর লাগছে দেখুন। এই বোটে করে আমাদের গঙ্গা আরতি দেখাতে নিয়ে যাবে। তারপরে গঙ্গা আরতি দেখার পর যে কটা ঘাট আছে বারাণসীর, সব কটা ঘাটের সামনে দিয়ে বোটটা যাবে, আবার ব্যাক করবে। সূর্য মামা ডোবার সময় হয়ে উঠলো। এই বাড়িটা দেখুন, আই থিঙ্ক এই বাড়িটা দেখিয়েছিল কি জানি না সেই শুটিংয়ে, আমি আন্দাজে বলছি কথাটা। চলুন, বোট ছাড়ার সময় হয়ে গেল, বোট ছেড়ে দিল। এবার দেখাচ্ছি আপনাদের গঙ্গা আরতি। আমরা লাইফ জ্যাকেট পরে বসে গেছি সবাই, প্রত্যেকে। লাইফ জ্যাকেট ছাড়া অ্যালাউ করে না এখানে, পরতেই হবে, সে আপনার গরম লাগুক আর যাই হোক। প্রচণ্ড গরম লাগছে এই লাইফ জ্যাকেট পরে। শুরু হয়ে গেছে গঙ্গা আরতি, চলুন দেখাচ্ছি আমি। भद्रकालिं नमोऽस्तुते ॐ इदग्गुं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसङ्गं हृदयारविन्दितं नमामि गर्भसम्भूतं कर्पूरं सुप्रदीपिकाम् आरारदित्यमहं गुरुमेवस्य मे वरदा भवा कर्पूरनिराञ्जनं समर्पयामि माहेश्वरि गङ्गादिव्यै नमः जलेन सुजलीकरणं पात्रमध्ये जितं गतं पापं गतं मोक्षं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुकृतं मन्दिरमन्योऽहं तव पूजना हस्ते जलं गृहीत्वा जलेन पूजलेन माहेश्वरि गङ्गादेवी जनप्रियतां नमः सत्यासं सुजलमानस्य গঙ্গা আরতি হয়ে গেল দেখা।
বোট ছেড়ে দিয়েছে, এখন নিয়ে যাচ্ছে সব ঘাট ঘুরে দেখাতে। সবকটা ঘাটের নাম অতটা আমি খেয়াল করিনি, আর খেয়াল করলেও এখন মনে নেই এডিট করতে বসে। তাই ঘাটগুলো দেখাচ্ছি আর বাড়িঘরগুলো দেখাচ্ছি, সত্যি অনেক পুরনো বাড়িঘর। এই যে বাবুয়া পান্ডে ঘাট, যেরকম সবকটা ঘাটের সাইডে কিন্তু নাম লেখা আছে। যতটা ভিডিওতে আসছে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। চলুন দেখি, ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে সব ঘাট দেখাতেই যদি যাই। আমি সবকটা ঘাটের ভিডিও করেছি। মাথা মাথা নাড়াবি না, বাবা ভিডিও করছে। খুব সুন্দর লাগছে কিন্তু ঘাটটা। এই যে ডাঙার লাইটগুলো আছে এগুলো জলে এসে পড়েছে আর রিফ্লেক্ট হচ্ছে, খুব সুন্দর লাগছে বেনারস শহরটা আমার। আর সব থেকে ভালো এদের খাওয়া দাওয়া, চাট, লস্যি যেই লস্যিটা আমি খেয়েছিলাম ওই লস্যিটা ভালো না, কিন্তু পাশে আরেকটা দোকানে লস্যি খেলাম, ওটা সত্যি ভালো। দেখুন, সবাই জাহাজ ভাড়া করে নিয়ে যে যার মতন এই গঙ্গা দর্শন করছে। কাশী বিশ্বনাথের মহাশ্মশান, যেখানে অনন্তকাল ধরে জ্বলছে আগুন। লোকে বলে কত হাজার বছর আগেই সেই আগুন যে জ্বলা শুরু হয়েছে এখনো নেবেনি। আর এটি হলো মণিকর্ণিকা ঘাট বাংলাতে, আর ইংলিশে মানিকর্ণিকা, যার নাম এসছে শিব ঠাকুর আর পার্বতীর থেকে। প্রাচীন ভাষায় বলা হয় মা দুর্গার মণিকর্ণিকা মানে কানের দুল এখানে হারিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকেই নাম হয়েছে মণিকর্ণিকা ঘাট। লঞ্চের থেকে নেমে গেছি, আশপাশ মার্কেটটা একটু ঘুরে দেখব। চলুন আপনারাও দেখাচ্ছি আশেপাশের মার্কেটটা কেমন।
এরা এই যে দুজন আর আমি নিজের ব্লগ নিজেই করছি। বারাণসী থেকে কাল সকালবেলা আমরা বেরিয়ে যাব। আমরা কালকে যাচ্ছি দিল্লি, ডিরেক্ট এখান থেকে দিল্লি যাব। ব্যাস, আর কিছু করার নেই। ডিনারটা করে গিয়ে খালি ঘুম লাগানোরই কাজ, আর কিচ্ছু না।